We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the sky. That all men can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the sky. That all men can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the sky. That no man can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the sky. That no man can see the truth and know He is the way to heaven. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land. That all I can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land. That all I can see the truth and know He is the way to heaven. I wanna see, I wanna see, I wanna see Jesus lifted high. I wanna see, I wanna see, I wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land. That no man can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land. That no man can see the truth and know He is the way to heaven. Let's take it. You're gonna see, you're gonna see, you're gonna see Jesus lifted high. You're gonna see, you're gonna see, you're gonna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land. That no man can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land. That no man can see the truth and know He is the way to heaven. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus. We're gonna see Jesus. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus. We're gonna see Jesus. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. How many of you want to see Jesus lifted high? Let's get away from the hands to another day. Hands to the other day. Levante los brazos. Voy a decir, voy a decir. Y esto no me va a decir los manos conmigo. How many of you want to see
உமக்கு நன்றி அப்பா உங்க அன்பை அள்ளி தந்தீர் உமக்கு நன்றி அப்பா என்னை வாழாக்காமல் தலையாக்கினீர் என்னை கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்கினீர் என்னை வாழாக்காமல் என்னை தலையாக்கினீர் என்னை கீழாக்காமல் என்னை மேலாக்கினீர் நன்மைகளை நினைத்துக் கொண்டு நன்றியோடு துதியுடன் நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி இயேசையா 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 எங்கள் கதவுகள் உடைத்து விட்டீரே இரும்பு தப்பார்கள் உடைத்து விட்டீரே எங்கள் கதவுகள் உடைத்து விட்டீரே இரும்பு தப்பார்கள் உடைத்து விட்டீரே நல்ல பொக்கிஷங்களை நல்ல ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தந்தீரே நாதி சுவாசத்தால் பொக்கிஷங்களை நல்ல ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தந்தீரே நாதி சுவாசத்தால் நன்மைகளை நினைத்துக் கொண்டு நன்றியுடன் துதியுடன் நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி இயேசையா 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 சொல்லுவோம் நன்றி என்று சொல்லுவோம் நல்ல தேவ திருவிசையா நன்றியோடு சொல்லுவோம் நல்ல தேவ திருவிசையா நன்மைகளை நினைத்துக் கொண்டு நன்றியோடு துதியுடன் நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி இயேசையா 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 சொல்லுமா நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி இயேசையா நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி இயேசையா சொல்லுமா நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி இயேசையா நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி இயேசையா கரங்களை தட்டி நம்முடைய தேவனுக்கு நன்றி பலிகளை செலுத்துவோமா சபையாரே அவர் உங்களுக்கு எத்தனை நன்மைகள் எத்தனை அதிசயங்கள் எத்தனை அற்புதங்கள் செய்திருக்கிறார் அதை நினைத்து நினைத்து நன்றியுடன் துதியுடன் நன்றி பலிகளை செலுத்துவோமா ஓ thank you Lord Jesus நம்முடைய தேவன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஜீவனை தந்தார் நமக்காக உயிரை விட்டார் நமக்காக 3ஆம் நாள் மறுபடியும் உயிரோடு எழுதினார் அல்லேலூயா நம்முடைய சாபங்களுக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார் அல்லேலூயா நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய சாபங்களை நம்முடைய மரணத்தை அவர் ஜெயித்தார் அல்லேலூயா அதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோமா அல்லேலூயா can we all thank the Lord because he's the one who came to this world who lived for us who died for us and was resurrected on the third day all because so that I could live hallelujah என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புது ஜீவனை தந்தார் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற தகப்பனே ஓ நம்முடைய பாவத்தை சுமந்து தகப்பனே சாப நோய்கள் எல்லாத்தையும் முறியடித்து போட்டு தகப்பனே உமக்கு நன்றி ஒரு புதிதான ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு தந்தீரே உமக்கு நன்றி தகப்பனே இன்றைக்கு நான் சந்தோஷம் சமாதானமான வாழவில்லை அது உம்மால மாத்திரம் கூடும் தகப்பனே it is only because of you Father God it's only because of the name of Jesus oh hallelujah that I am here standing in this place in your presence Father God with joy with peace in my life Lord Jesus hallelujah எங்களை பேர் சொல்லி அழைத்த தேவனே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் தகப்பனே hallelujah உங்களுடைய அன்பை அள்ளி தந்தீர் வாழ்க்கையை உமக்கு நன்றி தகப்பனே அந்த அன்பை நான் சிலுவையில் பார்த்தேன் தகப்பனே அதுக்கு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் உங்களுடைய ரத்தத்தை சிந்தினேன் உங்களுடைய சரீரத்தை நமக்காக கொடுத்தீர் அந்த அன்புக்காக நன்றி தகப்பனே நம்முடைய
தேடி வந்தீர் தகப்பனே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களை பார்த்து, என்னுடைய சரீரத்தில் பலவீனத்தை பார்த்து தகப்பனே, என்னை தேடி வந்தீர் தகப்பனே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. ஓ ஹalleluya. என்னை வாழாக்காமல், என்னை தலையாக்கினீர், என்னை கீழாக்காமல் மேலாக்கினீர் தகப்பனே. அதுக்கு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஹalleluya. கரங்களை தட்டி ஹalleluya. நம்முடைய தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya. ஹalleluya. இன்றைக்கு நான் கடலில் நடக்கிறேன் என்றால் அது தேவன் கொடுத்த வெற்றிக்காகத்தான். அது தேவன் அந்த ஜெயம் மூலமாகத்தான். Hallelujah. I am not ashamed because I follow the name of Jesus. I am not ashamed because I am a disciple of Jesus. I am not ashamed because I have lost. Today I stand firm. Hallelujah. It's because of Jesus. He come the victory. He come the jayam. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர், அதாவது தாவீது சொல்கிறான் சங்கீதம் 84ல தாவீது என்ன சொல்றானா, 1000 நாட்களை காட்டிலும் உங்களுடைய பிரதானங்களில் இருக்கிற ஒரு நாள் நல்லது. In Psalms 84 David says like more than a better is one day than 1,000 elsewhere. 1000 நாட்களை காட்டிலும் உங்க பிரசன்னத்தில் இருக்கிற ஒரு நாள் போதும் அப்படின்னு. இந்த வார்த்தையை யாரு சொல்றானா, அந்த தேசத்துக்கே உள்ள ராஜா சொல்றாரு. ஆமென். ராஜா பார்க்காத ஆசீர்வாதம் இல்ல. ராஜா சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் டேபிள்ல என்ன வேணா வரலாம். ராஜா விரும்புகிற எல்லாமே கிடைக்கும். ஆனா தாவீது என்ன சொல்றானா, அதெல்லாம் காட்டிலும் அவருடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிற ஒரு நாள் என்னை திருப்திப்படுத்தும். King David, the king of whole nation, he says this, for a day than the courts is better than 1,000. Amen. நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே இருந்தும் நீங்க ஆசைப்படுற எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். ஆனா எல்லாமே கிடைத்தும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்ம வாழ்க்கையில will feel empty. In our life we may receive everything what we desire, but we don't have God's presence. Our life is full of emptiness. கரெக்ட்டா? எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில இல்லைன்னா ஏதோ நீ இழந்த மாதிரியே இருக்கும். We may feel we have everything, but when we don't have God in us, we feel like we lost something. ஆனா ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்தா எதுவுமே இல்லாட்டியும் பரவாயில்லை, எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். If God is in our life, even if we don't have anything worldly, but we feel everything we have. Okay, பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க, எப்படி இருக்கீங்க? Just ask to the person next to you and say, how are you doing? ஏன்னா நிறைய பேர் என்னை முறைக்கிறாங்க அங்க உட்கார்ந்து. அப்படியே அதுக்கே எனக்கு பயமா இருக்குது. நிறைய பேர் பார்வையே ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஆமென். எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? ஆமென். கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறதே ஒரு மனமகிழ்ச்சி. ஆமென். I feel like dwelling in God's presence itself is a good happiness, and also I feel like some of you are staring at me. Amen. Okay. ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல வந்தோன முதல் அவர் செய்த அற்புதம் என்ன? What is the first miracle that God did after he come to the world? நீங்க பேசலாம். நீங்க பேசலனா நான் பேசுவேன், நீங்க கண்டிப்பா தூங்கிடுவீங்க. ஆனா நீங்க கண்டிப்பா பேசணும். ஆண்டவர் செய்த முதல் அற்புதம் என்ன? கானா ஊர்ல ஆண்டவர் செய்த, கல்யாணத்தில் ஆண்டவர் செய்த அற்புதம். அங்க என்ன அற்புதம் ஆண்டவர் செய்தார்? தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினார். ஆமென். ஓ, எல்லாரும் பயங்கர அப்டேட்டா தான் இருக்கீங்க. பாஸ்டர் நல்லா வளர்த்தி இருக்கிறார் அவங்கள. ஆமென். ஓகே. அந்த ஒரு கல்யாணம்னா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க? ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே உட்கார்ந்து ஒரு லிஸ்ட் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணணும், என் சாரி இந்த கலர் தான் இருக்கணும், மாப்பிளோட கோட்டி என் சாரி டைக்கு மேட்ச் ஆகணும். So if you want to arrange a wedding, we always prepare months and months, and also 1 month before we make a big list and we just talk about how a saree color looks, and we always compare the saree color and the men's shirt tie color. உண்மையா? பின்னாடி பேக்ட்ராப்ல பூ கலர் என்ன இருக்கணும், கார்பெட் கலர் என்ன இருக்கணும், கேக் வெட்டுற கத்தி கலர் கூட என்ன இருக்கணும் டிசைட் பண்ணோம். Most of the time we decide how our flowers look at the background, how our carpet color looks, and also we are very keen and very particular how the knife color looks during the wedding ceremony. Amen.
ஸோ எல்லாமே அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டா பிளான் பண்ணியும் அங்க என்ன தீந்து போச்சு? திராட்சை ரசம். அங்க திராட்சை ரசம் தீந்துருச்சு. Even they planned very wisely, they were just like run out of wine. நம்ம வாழ்க்கையில அப்படிதான். நம்ம எவ்வளவோ பிளான் பண்ணி பயங்கரமா இந்த மாசத்துக்குள்ள இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோம், இவ்வளோ கட்டுறோம் அப்படின்னு பயங்கரமா பிளான் பண்ணி போவோம். ஆனா எங்கேயோ தீந்து போயிடும். கரெக்டா? நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவோ பிளான் பண்ணி போவோம், ஆனா we will miss out something in our life. As he said, like we plan so many things in our life, but sometimes we do miss things. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில என்னதான் நம்ம பிளான் பண்ணாலும் ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பெட்ரோல் காலி ஆகும். நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள எனர்ஜி, நம்மளோட சந்தோஷம் கண்டிப்பா ஒரு நாள் காலி ஆகும். One day, whatever we do preparation, like one day our fuel we'll run out of it, and the energy we'll lose it. அப்போ ஆண்டவர் அங்க செஞ்ச அற்புதம் என்னன்னா, சாதாரண டேஸ்ட்லெஸ் வாட்டரை, தண்ணிய திராட்சை ரசமாய் மாற்றினார். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, திராட்சை ரசம்னால என்ன அர்த்தம்னா சந்தோஷம். It represent the wine represent joy of the Lord. I will translate it. Okay, அதே ஆண்டவர் தண்ணீரை திராட்சை ரசமாய் மாற்றினார். God turned the water to wine. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவுதான் நீங்க யோசிக்கலாம், இதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில என்ன சந்தோஷம் வரும், இதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில எங்க நிம்மதி வரும், இதுக்கப்புறம் எங்க உயர்வு வரும், இதுக்கப்புறம் நான் எங்க ஆசீர்வாதத்தை பார்க்க போறேன்னு நீங்க யோசிக்கலாம். Maybe you may be thinking what will happen for my future, or after this what promotion I'm going to get, what type of happiness I'm going to get. You may be frustrated and you may be thinking negative. ஆனா ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில இருந்தா முந்தின திராட்சை ரசத்தை காட்டிலும், அதாவது முந்தின சந்தோஷத்தை காட்டிலும் பிந்தின சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கும். So if God is in your life, God will give you the happiness that is better in future than the past. ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில இருந்தா, அவர் கூட இருந்தாலே போதும். நீங்க பார்க்காத சந்தோஷத்தை இனிமேல் தான் பார்ப்பீங்க. நீங்க பார்க்காத ருசியை, வாழ்க்கையின் ருசியை இனிமேல் தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. When God is with you, sure you will see the happiness greatly in the future. Also you will taste delicious wine in future. ஆனா சில வேளை நீங்க யோசிக்கலாம், என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆசீர்வாதம் பெற்று பயங்கரமா மேல போயிட்டாங்க, ஆனா நான் அப்படியே தான் இருக்கிற தேங்கின நிலைமையில அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். You may be thinking the people around me are with me, they are in a higher position now, I am just like a stagnated state. அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா, உங்க மேல ஆண்டவர் பெரிய, அவங்களை காட்டிலும் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை உங்க தலையில ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். What does it mean? It means that God has kept a big blessing on you. உங்க ஆசீர்வாதம் தாமதம் ஆச்சுனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, உங்க மேல ஆண்டவர் பெரிய திட்டத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். If you think that your blessings are delayed, I'm sure God is going to give you a great blessing. Amen. யோசேப்புக்கு ஆண்டவர் பெரிய திட்டத்தை வச்சிருந்தார். அதனால தான் அவனோட வாழ்க்கையில he went into process. அவனை ஆண்டவர் உருவாக்கினார். When you think of, or when you read about Joseph, God has a great plan and mission for his future. சில ஆசீர்வாதங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வரக்கு முன்பாக அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு தகுதி உள்ளவனாய் நம்ம ஆண்டவர் உருவாக்குறவர் தேவனாய் இருக்கிறார். Before we receive those blessings, God will prepare us to receive that blessing. உங்க மேல பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் வச்சிருக்காருன்னா முதல் சைன் என்ன தெரியுமா? உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட கொலீக்ஸ், உங்களோட சொந்தக்காரங்க பொறாமைப்படுவாங்க. First thing, what will happen when God has a great plan in your life? People around you, they'll be jealous on you. உண்மையா? உங்க வாழ்க்கையில நிறைய பேர் உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன சைன்னா, உங்க மேல ஆண்டவர் பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். Do you agree with me? If you feel like someone has jealous on you, it means God has a great plan for your life. யோசேப்பு மேல ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை வச்சோன்னா கூட இருந்த சொந்த ரத்தம் அவனை கொலை செய்ய முயன்றாங்க. When you see in Joseph's life, God has a great plan. Their own blood, they were jealous of him. They started to plan and plot against to kill him. ரெண்டாவது என்ன சைன்னா, நம்மளுடைய சொந்த ரத்தமே நம்ம யாரை நம்பி இருக்கிறோமோ, எந்த சிஸ்டர், எந்த பிரதர், இவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, இவங்க எனக்கு உதவி செய்வாங்க, யாரை நம்பி இருக்கிறோமோ அவங்களோட உதவி நம்மளை விட்டு விலகும்.
The second sign is like we may be having lots of trust on people and those people will let us down. உண்மைதானா? Do you agree? யார நம்பி இருக்கிறோமோ இவங்கனால இது கிடைச்சா நான் மேல வந்துருவேன், இவங்க உதவி செஞ்சா நான் மேல வந்துருவேன், இவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நான் மேல வந்துருவேன்னு சில நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருக்கும். ஆனா அந்த நம்பிக்கை ஆண்டவர் ஏன் எடுக்கிறார்னா அவர் மேல நம்பிக்கை வைப்பதற்காக. Sometimes we may be thinking and planning, oh, if this brother or sister, if they help me, if they put me up, sure I will promote in my life. Whenever you have those trust, and sure those people will let us down. Amen. நம்மள ஆண்டவர் உருவாக்குற தேவனா இருக்கிறார். எதுக்குனா அவரை முழுசா நம்புவதற்காக. God always prepare us because he expect us to trust him alone. நம்மளுடைய நம்பிக்கை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Our faith is very important. Our hope is very important. நம்ம எதை நம்புறோம், what we believe is so important in our life. நம்ம எதை நம்புறோமோ அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது. நீதிமொழிகள் 23:7 சொல்கிறது. எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம். Let's take Proverbs chapter 23 verse 7. அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான். As a man thinketh in his heart, so is he. திருப்பி சொல்லலாமா இந்த வசனத்தை? As a man thinketh in his heart, so is he. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க தெரியுமா? Talk to the person. நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க, ஐயோ கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படி. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க தெரியுமா? அதுதான் உங்க இருதயத்தின் நினைவு. நிறைய பேர் காலையில எந்திரிச்சோன்னே ஆண்டவர் நல்ல நாளை தான் கொடுத்திருப்பாரு, எந்திரிச்சோன்னே சார் நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு இருதயத்துல நினைவு வந்தோன்னா அவங்க வாழ்க்கை எப்படி ஆயிரும்? அந்த நாள் ஃபுல்லாவே நல்லாவே இருக்காது. ஏமே சோ நம்மளுடைய இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே தான் இருக்கிறோம். இங்க நிறைய பேர் இருக்கிறோம். நம்ம ஏன் எல்லாரும் ஒவ்வொரு டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி கேரக்டர்ல இருக்கிறோம்னா நம்மளுடைய நினைவு அப்படி இருக்குது, அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்குது. So whenever we wake up in the morning, if we think this day is not very good, and then the day will be like that. So whatever things happens in our life is based on what we think. உங்களோட இருதயத்துல இப்போ ஏதாவது ஒரு காரியம் உங்களை பாரப்படுத்தும், ஏதாவது பேசிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையும் அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி இருக்கு. So sometimes like some problems we'll be thinking about that. That's why our life is like that. நம்ம எதை விசுவாசிக்கிறோமா நம்புறோமா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வாழ்க்கை. Whatever we believe, whatever things like we trust or we have faith, that is more important. Okay, எனக்கு டைம் கம்மியா இருக்கனால நான் சீக்கிரமா உங்களுக்கு வேர்ஸ் கொடுக்காம அந்த ஸ்டோரிக்குள்ளேயே போறேன். ஓகே, எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். ஆண்டவர் சொன்னாரு, ஆதாம் ஏவாள்கிட்ட ஆண்டவர் சொன்னாரு, என்ன சொன்னாருன்னா, நீ எல்லா விருட்சங்களையும் எல்லா கனியும் புசிக்கலாம், 2 மரத்தை மட்டும் நீ தொடக்கூடாது அப்படின்னு. ஓகே, எடுத்துக்கலாம் நீங்க Genesis 3 verses 1. We can take book of Genesis chapter 3 verse 1. கவுனிங்க, ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? நீ எல்லா கனிகளையும் புசிக்கலாம், அந்த 2 மட்டும் நீ புசிக்க கூடாது. ஆனா பிசாசு எப்படி சொல்றான்? இது இங்க ஏன் சர்ப்பம், ஏன் சர்பென்ட் ஆண்டவர் சொல்றாருன்னா, என்னைக்குமே எங்க பாம்பு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதை அடிக்கலாம் அப்படின்னு இங்கதான் இருக்கும். அடிக்கலாம்னு ஏதாவது குச்சி எடுக்கிறதுக்குள்ள அங்க இருக்காது. இங்க நீங்க பாம்பு பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. ஓகே, சோ அதை அடிக்கலாம்னு பார்த்தா அங்கே இருக்காது. சோ அது ஒரு இடத்துல இருக்கிறத விட்டு டக்குன்னு மறைஞ்சிரும். It will disappear. Why God compare devil to a serpent here is like whenever we see a snake, when we feel like we wanted to beat it or we want to just throw stone or quickly, he just ran off from that place. ஏன் இத சொல்றேன்னா, சில தீய எண்ணங்களை பிசாசு நம்மள்ட்ட கொடுப்பான், நம்மளோட சிந்தனையில வச்சுட்டு அந்த எண்ணங்கள் அவன் தான் சொன்னான்னு சொல்லாம நம்மளுடைய எண்ணங்களாய் மாற்றி விடுவான். Sometimes devil gives us the evil thoughts and he makes us feel that it's not from him, it's from ourselves.
அந்த எண்ணங்கள் நம்மளுடைய எண்ணங்களாய் மாற்றி நம்மளை குற்றப்படுத்துகிறவனாய் மாறி விடுவான். What devil will do is like he'll make sure we are thinking our own thoughts and he'll give us a guilt feeling. அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்னா எல்லாத்தையும் நீ சாப்பிடலாம், இந்த ரெண்டு மட்டும் தொடாத. ஆனா பிசாசு வந்து என்ன சொல்றான் அங்க வசனத்துல, you must not eat from any tree, எந்த விருட்சங்களையும் நீ தொடக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் உன்கிட்ட சொன்னாரா? Yeah. He twisted and asked a question like this as God indeed said you shall not eat every tree of the garden. ஆனா ஆண்டவர் சொன்னது என்ன? நீங்க பேசணும். ஆண்டவர் சொன்னது என்ன? எல்லாத்தையுமே நீ சாப்பிடலாம், ரெண்டுத்தை மட்டும் நீ தொடாத, அப்படிதானே சொன்னாரு. ஆனா பிசாசு வந்து எப்படி சொல்றான்? எதையுமே நீ தொடக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆண்டவருடைய நன்மை குணத்தை சந்தேகத்துக்குள்ள ஆக்குகிறான். So the question that serpent asked is made Eve to think whatever God said. She had a question about it. He made sure that என்ன சொல்றது, you doubt the goodness of God. அவங்க நம்ம ஆண்டவர் தருகிறதான நன்மைகளை சந்தேகப்பட வைக்கும். அவர் நல்லவர் இல்ல, அவர் கெட்டவர் என்கிற அவருடைய நன்மையான குணத்தை சந்தேகத்துக்குள்ளாக்குகிறான். So devil makes sure that whatever God has done, all his good characters, he will make us to doubt about it. First என்ன செய்றான், அவர் நல்லவர் இல்ல, அவர் ஒண்ணும் நல்லவர் இல்லப்பா, உன்னை இதெல்லாத்தையும் சாப்பிட வேண்டாம் தானே சொன்னாரு. அப்படியே வார்த்தையை மாத்துறான். ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய கேரக்டரை தப்பா காமிக்கிறான். He just projecting God's character in a bad way. அடுத்தது அவருடைய வார்த்தையை தப்பென்று சொல்கிறான். Second thing, he is making sure that whatever God said is not right. Amen. ஆதாம் ஏவாள்கிட்ட பேசினது இருக்கட்டு, சர்ப்பம் பிசாசடவன் இன்னும் நம்ம கிட்ட பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறான். Leave the thing that he spoke to Eve, even now like devil is speaking to us. ஆண்டவர் அவரை உயர்த்துவார், உன்னையெல்லாம் உயர்த்த மாட்டார். Sometimes we get a thinking saying, oh, God will lift them up but not you. ஆண்டவர் அவங்கள நேசிக்கிறாங்க, உன்னைய நேசிக்கல. God loves them, not you. ஆமென். சோ இந்த ரெண்டு டாக்டிக்ஸ் தான் அவன் இப்ப வரைக்கும் யூஸ் பண்றான். Even today he is just following these two tactics. என்னன்னா அவருடைய குணத்தை, அவர் நல்லவர் இல்ல என்ற குணத்தை மாத்தி பேசுவதும், அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்காமல் இருப்பதும். It makes devil will make us to think that God is not good, or it make us to doubt about his goodness. The second thing is like he'll change the words that God spoke to us. Amen. அவரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ப விடாம செய்யணும், அப்புறம் அவர் சொன்ன வார்த்தை பொய் என்று மாத்தி சொல்லணும். It will make us to have unfaithful things about God, and second thing will change the word what God said us. ஏன் நான் இத உங்களுக்கு நான் சொல்றேன்னா, why I am saying this to you, உங்க வாழ்க்கையில எங்கெல்லாம் பற்றாக்குறையை பார்க்கறீங்களோ, wherever you feel lackness in your life, அங்கெல்லாம் ஆண்டவரை நீங்க விசுவாசிக்கலன்னு அர்த்தம். it means like you don't have a faith about like in God in that situation. எங்கெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில பாவம் இருக்குதோ, wherever there is sin in your life, அந்த இடத்துல ஆண்டவரை நீங்க விசுவாசிக்கலன்னு அர்த்தம். in that area you didn't believe God's. Amen. So wherever you see darkness in your life, in that area you don't believe God, you don't have faith in God in that particular area. உங்க வாழ்க்கையில எந்தெந்த இடத்துல இருளை நீங்க பாக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல நீ ஆண்டவர் மேல உங்களுக்கு இன்னும் விசுவாசம் வரலன்னு. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? How many of you believe? அதாவது ஏன் ஒரு திருட போய் மத்த பொருளை திருடுறான்? Why do you think the thief just goes and take all the things? ஏன்னா அவன் விசுவாசிக்கல. காகங்களை குருவிகளை போஷிக்கிற தேவன் அதை விதைப்பதும் இல்லை அறுப்பதும் இல்லை, அதை போஷிக்கிற தேவன் என்னை போஷிப்பார்னு விசுவாசம் அவனுக்கு இல்ல. Because he don't have a faith in God, the God who feeds all the birds, he will feed them. Amen. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க. நம்ம ஏன் வாழ்க்கையில அவசரப்படுறோம், ஏன் அவசரப்பட்டு டிசிஷன் எடுக்கிறோம்னா, you don't believe that God will provide me a good best partner in my life. நம்ம வாலிபர்கள் இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க, ஏன் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்கிறீங்க திருமண காரியங்கள்லனா, ஆண்டவர் எனக்கு தருவார், ஏற்ற நேரத்துல செய்வார்ன்ற விசுவாசம் இல்லாததனால. Wow, she speaks Tamil better than me. Amen.
சோ எந்தெந்த இடத்துல ஆண்டவரை நம்ம நீங்க உங்க வாழ்க்கையை யோசித்து பாருங்களேன். உங்க வாழ்க்கையில எந்தெந்த இடத்துல குறைவு இருக்குதோ அந்த இடத்துல ஆண்டவரை நீங்க முழுமையா நம்பலன்னு அர்த்தம். Wherever you have lacking in your life, it means that you don't fully trust in the Lord in that area. Amen. அப்போ பிசாசு வந்து ஏவாள்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஏவாள் பாவம் செய்தாளா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். If I ask you a question, did Eve make mistake before serpent speak to her? நீங்க பேசணும் இல்லைன்னா அப்படியே பாதி பேர் கண்டு போயிடுச்சு, கஷ்டப்பட்டு தந்துருக்கிறாங்க. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி பாவம் செஞ்சாளா? இல்ல. அப்ப எது அவளை பாவம் செய்ய வைத்தது? அவளுடைய அவிசுவாசம். What made Eve to do that mistake or sin? It's unbelief. Amen. அவள் விசுவாசித்தால் தேவன் ஆண்டவர் என் அப்பா சொல்றது கரெக்ட் இல்ல, இவன் பிசாசு சொல்றது கரெக்ட் அப்படின்னு விசுவாசித்தோடனே பாவம் வெளியில வந்துச்சு. She had a faith that whatever the serpent is saying is correct, whatever my father said is not right. Amen. ஆண்டவர் சொன்னது, அவர் நல்லவர் இல்ல, அவருடைய வார்த்தை உண்மை இல்ல, இவன் நல்லவன், இவனுடைய வார்த்தை உண்மை என்று விசுவாசித்ததினால் பாவம் வெளியிலே வந்துச்சு. So what happened is, like when the sin was born, she believed what the serpent said. She didn't believe what God has promised her. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ஆமென். நோவாவை எல்லாத்துக்குமே நோவா தெரியும். We all know about Noah. கரெக்ட்டா? எத்தனை பேருக்கு நோவா தெரியுங்க? தெரியலனா நான் சண்டே கிளாஸ் அமைச்சிருவேன். எத்தனை பேருக்கு நோவா தெரியுங்க? ஆமென். சோ நோவாவை ஆண்டவர் வந்து நோவா காலத்துல எல்லாத்தையுமே அழிக்கணும்னு ஆண்டவர் முடிவு எடுத்தாரு. During Noah's time, God decided to destroy everything in the world. வாசிக்கலாம் ஆதியாகமம் 6:5. Let's read Genesis chapter 6 verse 5. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும், கவுனிங்க, மனுஷனோட அக்கிரமம் பூமியில பெருகினது என்றும், அவன் இருதயத்தின் நினைவுகள் என்னது? அவன் இருதயத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதது என்றும், நித்தமும் பொல்லாதது என்றும் கர்த்தர் கண்டு தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார். ஆமென். போதும் பாருங்க, that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. ஆண்டவர் இங்க என்ன சொல்லுனா, அவனோட works, அவன் பாவம் செய்தான் சொல்லல, அவனோட நினைவு ஃபுல்லா பாவமா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார். In Bible it didn't say that they were doing sin. It says like all his thoughts were continually evil. அவனோட நினைவுக்குள்ள பாவம் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில என்ன வரும்? பாவம் வரும். If the thoughts have evil thinking, and sure the sin will be born. அதனால ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அழிக்க போனார். ஆனா ஒரே ஒரு மனிதனுக்கு மட்டும் ஆண்டவர் கிருபையை அழைத்தார். Here we can see that God decided to destroy everything, and he wanted to destroy everyone and everything. Verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse 8 படிக்கலாமா? 8வது வசனம். நோவாவுக்கோ நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. 10ல பார்த்து சொல்லுங்க, உங்களுக்கு கிருபை கிடைக்கணுமா? Just say to the neighbor. 10ல சொன்னீங்கன்னா சொல்றவங்களுக்கு கிடைக்கும். கேளுங்க பார்க்கலாம், உங்களுக்கு கிருபை கிடைக்கணுமா? Do you want to have grace? Amen. So நோவாவுக்கு மாத்திரம் எப்படி ஆண்டவர் வந்து, God is not a God of partiality, he is not a God of favoritism. நோவாவுக்கு மாத்திரம் எப்படி ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தாரு? What do you think? Why did God give grace to just Noah? ஏன் அத்தனை பேர் இருந்தாங்களே, நோவா மட்டும் ஸ்பெஷலா? நோவாக்கு ஏன் கிருபை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு? Why did Noah got this grace? Is he very special? யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? நோவாக்கு கர்த்தர் கண்களில் கிருபை தான். அடுத்த வசனம் அப்படி நம்ம போயிடுவோம். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாமா? 9வது வசனம். நோவாவின் வம்சவரலாறு, நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். கவுனிங்க. Here we can see verse 9, it says Noah was just man, perfect in his generation. Noah walked with God. நோவா தன் காலத்தில் உள்ளவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனும். இந்த நீதிமான் உத்தமனும் முன்னாடி ஆண்டவர் சொல்லல, கிருபை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கர்த்தருடைய கண்களில் நோவாக்கு கிருபை கிடைத்தது, அதுக்கப்புறம் தான் ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார்.
கிருபை எப்படி கிடைச்சிருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் நீதிமானும் உத்தமனும், அவன் உத்தமன் அவன் நீதிமான், அதனால நான் கிருபை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு தானே எழுதியிருக்கணும். நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்கள் கிருபை கிடைத்தது. கிருபை வந்ததுக்கு அப்புறம் கீழே அடுத்த என்ன வசனம் வருது? நீதிமானும் உத்தமனும். Here we can see that most of us what we think is like Noah was very perfect. That's why God gave him a grace. But in Bible it clearly says Noah found grace in the eyes of the Lord. Then we can see he was a righteous man and perfect in his generation. Amen. Yeah, in his generation. Why God quoted that word in his generation? ஏன் ஆண்டவர் அந்த சந்ததியில முழு எல்லாருக்குள்ளேயும் உத்தமன்னு ஏன் ஆண்டவர் சொல்றாரு? இங்க நீதிமானும் உத்தமனும் அப்படின்னு ஏன் ஆண்டவர் நோவாக்கு சொன்னார்னா, why did God said he is a righteous man and a perfect man in his generation? சரி நீங்க சொல்லுங்க, நோவாவை ஆண்டவர் ஏன் நோவாக்கு ஏன் ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தாரு? நீங்களே சொல்லுங்க. நோவா தேவனோட சந்ததித்து கொண்டிருந்தான். ஓகே, சூப்பர். அடுத்தது அவன் ஏன் எப்படி நீதிமானானா? விசுவாசத்தினால். வாவ், சூப்பர். விசுவாசத்தினால். ஆமென். சோ இங்க நோவா நீதிமான் ஆனான் அப்படின்னு இப்போ பைபிள்ல போட்டிருக்குன்னா we should search the answer from the Bible. நீங்க எப்படி விசுவாசம் சொல்லலாம்? இங்க போட்டிருக்கா விசுவாசம்? இங்க போட்டிருக்கா? So Hebrews 11 verse 7. எடுக்கலாமா? கவுனிங்க. விசுவாசத்தினாலே நோவா கவுனிங்க தேவ எச்சரிப்பை பெற்றா. அப்படின்னா ஆண்டவர் வெறும் நோவாட்ட போய் சொல்லல, இந்த மாதிரி நான் அழிவை கொண்டு போறேன் நம்பு அப்படி நோவாட்ட மாத்திரம் சொல்லல, எல்லாத்தையுமே ஆண்டவர் சொன்னார். ஆமென். எல்லாத்தையுமே சொன்னார். ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்தது யாருன்னா நோவா மாத்திரம் தான். அனாத வசனம் கரெக்ட்டா சொல்லுது. In Hebrews chapter 11 verse 7 it clearly said that by faith he believed whatever God told him. So God didn't just call Noah and informed him what he's going to do. He told this to everyone, but out of everyone just Noah had faith in God. Amen. So அந்த வசனத்தை படிங்க. 7 விசுவாசத்தினாலே நோவா கவுனிங்க கடைசி விசுவாசத்தினாலே உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான். He became heirs of righteousness through faith. அப்போ நோவாவை ஆண்டவர் ஏன் நீதிமான்னு சொன்னார்னா, ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை நோவா விசுவாசித்தான், அதனால ஆண்டவர் சொன்னார் அவன் நீதிமான். Why did God call Noah a righteous man? Because he had a faith in God. Whatever God said, he believed that. அப்போ ஆண்டவர் சொன்னது உண்மை, அவர் சொன்ன வார்த்தை உண்மை என்று விசுவாசித்தான நோவா அவ்வளவு பெரிய பேழையை உண்டாக்குறான். அந்த பேழை எவ்வளவு பெருசு தெரியுமா? ஒரு 300 கியூபிட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 450 feet இருக்கும், 410 feet இருக்கும் அந்த ஆர்க். When you think about Noah's ark, it's around like 450 feet big. ஆனா நோவா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதை கட்டி முடிக்கல. He took around 45 to 75 years to build the ark. அந்த நோவாவின் பேழையை கட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல, 45 ல இருந்து 75 ஆண்டுகள் ஆயின. So நோவா ஆண்டவர் விசுவாசத்தினால அவ்வளோ வருஷம் அந்த பேழையை கட்டுறான். So Noah had a faith in God and he built that ark for so long. எத்தனை பேர் அவனை கிண்டல் அடிச்சிருப்பாங்க? Imagine how many of them they would have எப்படி பேசிருப்பாங்க? டேய் முட்டாளு. They would have called him, oh you're such a loser. அவனை எப்படி எல்லாம் திட்டிருப்பாங்க. நீ ஒரு திட்டிருப்பாங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பயங்கரமா ஓட்ஸ். அவனை எப்படி எல்லாம் திட்டிருப்பாங்க இல்ல? அவனை அப்போ மழையே காணோம். அந்த ஏன் திட்டுனாங்கன்னா அந்த காலத்துல யாருமே ஃப்ளட் பார்த்ததே இல்லை. People, why they were just mocking at him? Because no one is aware of rain or no one is aware of floods. ஆனா நோவா ஆண்டவர் சொன்னார், என் தேவன் சொன்னா உண்மை.
But Noah said, whatever God told me, it's truth, and I believe that. இப்போ கூட நீங்க நிறைய உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு விசுவாசத்தோட இருக்கலாம். நிறைய பேர் உங்களை திட்டலாம், உங்களை அசிங்கப்படுத்தலாம். ஆனா ஒரு நாள் வரும், மழை பெய்யும், நோவாவின் குடும்பத்தை மாத்திரம் ஆண்டவர் உயர்த்தி வைப்பார். Even now people may be mocking at you, but remember that sure one day will come and your family will be lifted up. Amen. Your faith will speak out to the world. உங்களுடைய விசுவாசம் இந்த உலகத்துக்கு பேசப்படும். ஒரு நாள் வரும். One day will come. Amen. So நோவா விசுவாசித்தான், அதனால ஆண்டவர் விரும்புகிற கிரியை, நற்கிரியை வெளியில வந்துச்சு. He had a faith in the Lord, so we could see the goodness came out from Noah. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் ஆண்டவர் விரும்புற செயலை நோவா செய்யல. நோவா ஃபர்ஸ்ட் he believed God. முதலாவது ஆண்டவர் அவன் விசுவாசித்தான். ஆமென். ஆண்டவர் விசுவாசித்ததனால ஆண்டவர் விரும்புகிற நற்கிரியை வெளியில வந்துச்சு. Because he had a faith in the Lord, there was a good characters and goodness came out of Noah. Amen. Good works came out of him because he believed in God. நல்ல வேலைகள் அவனிடத்திலிருந்து வெளியே வந்தது. அப்போ ஆண்டவர் விசுவாசி. நீங்க நிறைய பேர் யோசிக்கலாம், ஆண்டவர் விரும்புற வாழ்க்கையை நான் வாழணுமே, பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழணும்னா நீங்க எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலும் அது வராது. நீங்க ஆண்டவரை நம்ப விசுவாசிக்க அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்க நற்கிரியை தானா வெளியே வரும். When you start believing God more and more, the good works from God will come out. Amen. நோவா ஒரு ஃபேமிலி மாத்திரம் அவ்வளோ பெரிய ஆர்க் கட்டுறாங்க. அந்த ஆர்க்குள்ள கிட்டத்தட்ட 450 ட்ரக்ஸ் ஏத்தலாமா. When we compare this big ark, we can get like 450 trucks inside. அந்த காலத்துல நம்ம நினைக்க இப்போ இருக்கிற கிரெயின்ஸ் எதுவுமே இல்ல. He built on the ark by his own hand. அவனோட சொந்த கையினால அவன் கட்டினான். Amen. So நம்ம ஆண்டவரை எவ்வளவு நம்ம விசுவாசிக்க ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் உள்ள இருந்து தானா வெளியில வந்து கொண்டே இருக்கும். Amen. When you believe in God, sure the good works will come out from you all the time. Amen. ஆபிரகாமும் ஆண்டவர் ஆபிரகாமை என்னன்னு கூப்பிட்டாரு? விசுவாசத்தின் தந்தை. Amen. God called Abraham as a father of faith. You know how long Abraham waited for the promise to come in his life? அவனுடைய வாழ்க்கையில எத்தனை நாட்கள் அவன் அந்த விசுவாச வார்த்தைகள் நிறைவேற காத்திருந்தான் தெரியுமா? 25 years. Are you a Sunday teacher? 25 years. புரியுதா? பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க, நீங்க எவ்வளவு நாள் காத்திருக்கீங்க ஆண்டவர் சொன்ன ப்ராமிஸ்க்கு? ஒரு நாள் தாண்டாது. Amen. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்வார், நாளைக்கு விசுவாசமே இருக்காது, போயிடும். போவாங்க ஆண்டவரே, நீங்க எங்க எனக்கு எப்ப செஞ்சு. ஆமென். சோ ஆபிரகாம் 25 வருஷம் காத்திருந்தானாமா. Here we can see that Abraham waited for 25 years. But most of us, what we do, if God gives the promise today, we expect to happen just today itself. Tomorrow we lose our faith and we question God. ஆண்டவருடைய the best blessing நீங்க எப்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியும்னா, when you start resting upon him. நீ ஆண்டவருடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில கொடுக்கிறதான உன்னதமான ஆசீர்வாதத்தை நம்ம எப்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியும்னா, ஆண்டவரை நம்ம சார்ந்து இருக்கும் பொழுதுதான். ஆமென். ஆபிரகாமுக்கு எப்ப ஆண்டவர் 100வது வயசுல தான் ஆண்டவர் குழந்தை பாக்கியத்தை தந்தார். God blessed Abraham at the age of 100. ஏன் தெரியுமா? அவனோட சரீரம், உன்னோட முயற்சி எல்லாம் நீ பண்ணிக்கோ. You try yourself. நீ எவ்வளவு முடியுமோ போராடு பாப்போம் அப்படின்னு ஆண்டவர் 25 வருஷம் வெயிட் பண்ணியிருந்தார். God waited 25 years and he said like allowed Abraham to fight on his own, and he said like okay, try everything on your own. Okay, எல்லாம் முடிச்சிட்டியா? எல்லாம் உன் பலத்தை எல்லாத்தையும் செஞ்சு பார்த்துட்டியா? God just said like oh, you tried everything with your strength. அதனால தான் பைபிள் சொல்லுது he was dead in his body. We can read in the Bible, Romans, we can say like he was dead in his body. அப்போ அவனோட முயற்சி எல்லாம் செத்தக்கு அப்புறம் தான் ஆண்டவர் அவனுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை தந்தார். God blessed him with the child after he tried all his own efforts. அப்போ உங்க முயற்சி எப்ப முடிஞ்சு ஆண்டவரை நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களோ அப்பதான் ஆண்டவருடைய அவர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Sure, you will receive God's blessing when you rest on him. Amen.
ஆதியாகமம் 15:6. Let's read Genesis chapter 15 verse 6. அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான், அதை அவர் அவருக்கு இங்கிலீஷ்ல என்னன்னா, and he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness. அக்கவுண்டட்னா என்ன? கிரெடிட்டட். எத்தனை பேருக்கு கிரெடிட்டட் புரியும்? கிரெடிட்டட்னா என்ன? இன்னொரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு அக்கவுண்ட்ல இருந்து உங்க அக்கவுண்ட்டுக்கு வந்திருக்கு. அப்போ ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், தேவ நீதியை ஆபிரகாம் அக்கவுண்ட்ல தேவன் போட்டார். அதுதான் இங்க சொல்லுது. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? இந்த விசுவாசம் நம்மளுக்கு வேணும். ஆமென். இந்த ஆண்டவரை நம்பினனால அவனுடைய சொந்த மகனை பலியிடுகிற அளவுக்கு அவனோட விசுவாசம் பெருசா இருந்துச்சு. எத்தனை பேருக்கு இங்க பிள்ளைங்க இருக்கு? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். ஆமென். ஓகே, உங்களோட கடைசி பிள்ளையை உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம். லாஸ்ட் ஒன். ஏன் லாஸ்ட்னு சொல்றேன்னா அவங்களதான் நல்ல பாசம் இருக்கும் அவங்க. இங்க ஒருத்தர் விழுந்து சிரிக்கிறார். ஓகே, உங்க மகனை கண்டு உண்மையா கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு செகண்ட் அவங்கள கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம். கொண்டு வந்துட்டீங்களா? ஆண்டவர் இப்போ உங்க கையில ஒரு கத்தி கொடுக்கிறார். அவங்க கழுத்தை அறுத்து நீங்க கொல்லணும். நிறைய பேருக்கு யோசிக்க கூட முடியல. கரெக்டா? நிறைய பேத்துனால you can't even imagine. ஆனா ஆபிரகாம் அதை செஞ்சான். ஆமென். ஆபிரகாம் ஏன் அதை செஞ்சானா? he first believed the Lord. As a man thinketh in his heart, so he is. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவனும் இருக்கிறான். ஆபிரகாம் என்னன்னா, அவன் விசுவாசித்தான், இந்த மகனை நான் கொன்று போட்டாலும் அவனை உயிரோடு கொண்டு வர என் தேவனால் கூடும். So Abraham had a great faith in the Lord. Even if I kill my son, sure God can raise my son again. அப்பேற்பட்ட விசுவாசம் அவனுக்குள்ள இருந்துச்சு. He had a big faith in him. Amen. So ஆண்டவர் விரும்புற வாழ்க்கையை நீங்க வாழணும்னா ஒண்ணுமே வேண்டாம். அவர் நல்லவர், அவர் வார்த்தை உண்மை. இதை விசுவாசித்தா போதும். If you want to have a best life, you need to do two things. You need to trust and have a belief that God is good. Amen. And His words are good. இப்போ வரைக்கும் பிசாசு உங்கள்ட்ட தான் பேசிட்டே இருப்பான். அவர் நல்லவர் இல்ல நல்லவர். ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது ஜெரமியா 29ல உங்களை குறித்து நினைவுகள் கூட தீமைக்கல்ல, அது நன்மைக்கு ஏதுவான நினைவுகள். Even now Satan must be like telling you, oh, whatever things happens in your life is not good. But in Bible it says in Jeremiah chapter 29 verse 11, it says even the thoughts that God have about you is for good. Amen. அவருடைய தாட்ல கூட நினைவுல கூட உங்களை பத்தி அவர் தப்பா நினைக்கவே இல்லையா? Even in his thought he don't think bad about you. Amen. எவ்வளவு நல்ல தகப்பன் அவர். See how good father we have. எவ்வளவு நல்ல தகப்பன் அவர். How good God we have. ஆண்டவர்ட்ட சொல்றீங்க, ஆண்டவர் என்னையா நேசிக்கிறீங்க? God, do you love me? உங்களை தான் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார். He's telling that yes, I love you. அதாவது என்ன இருந்தாலும் நீங்க அவர் குமாரன். Whatever you have done, you are his son. ஏனா உங்களுடைய கிரியையினால் அவர் ரட்சிக்கல, அவருடைய சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி அவர் ரட்சித்திருக்கிறார். It's not by your good work he gave you salvation. He gave you the salvation by shedding his own blood. Amen. You know, எப்ப ஆண்டவர் உங்களை நேசித்தார் தெரியுமா? Do you know when God loved you? The Bible records when we are still sinners. So பாவிகளா இருக்கும்போதே ஆண்டவர் நம்மளை நேசித்தார். அவருடைய அன்பு எங்க பயங்கரமா வெளிப்பட்டுச்சுனா, when you are in the most ugliest state of your life, God revealed his love towards you. உங்க வாழ்க்கையில அவருடைய அன்பு எப்ப அதிகமா இருந்ததுன்னா, உங்க வாழ்க்கையிலே நீங்க மிக கடினமான சூழ்நிலையில இல்ல பாவத்துல இருக்கும் பொழுது தான் ஆண்டவர் உங்க மேல கண்ணோக்குவார். ஏனா அதுதான் உங்களை மாற்றும். Because that's the thing will change. Because the Bible says the goodness of God will lead you to repentance.
நான் ஆண்டவருடைய நன்மைகள் தான் உங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு நேரா உங்களை நடத்தும். எத்தனை பேருக்கு புரியுது? How many of ஓகே, இன்னொரு 5 நிமிஷத்துல நான் செய்தி முடிக்க போறேன். 2 கொரிந்தியர் 5:21. Let's take 2 Corinthians chapter 5 verse 21. நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படி கவுனிங்க, நாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டீங்களா? நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படி தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். பாவம் அறியாத அவரை பாவமாக்கினார். God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. திருப்பி தமிழ்ல படிக்கிறேன். நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை பாவமாக்கினார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? என்னோட அவர் பாவமானார்? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe that he became sin for us? நிறைய பேர் விசுவாசிக்கவே இல்லை. என்னோட பாவத்துக்காக இயேசு என்னோட பாவத்துக்காக செத்தார், மரித்தார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe that Jesus died for your sin and for you? விசுவாசிக்கிறீங்களா? Do you believe that? விசுவாசிக்கிறீங்களா? Do you believe that? ஆனா வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நாம் எதுக்கு அவர் பாவமானார்? எதுக்காக அவர் பாவமானார்னா, நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். எதற்காக? So here we can see that why did Jesus died for us? Why did Jesus accepted our sins? எதுக்காக? அதாவது என்னோட பாவத்தை அவர் சுமந்தார் நம்ம விசுவாசிக்கிறோம்னா, அதை எதுக்காக செஞ்சார்னா, நாம் அவருக்குள் நீதி ஆகும்படிக்கு தான் அவர் பாவமே ஆனாராம். Here we can see that because we wanted to get the righteous through him, he becomes sin. நிறைய பேர் நம்ம விசுவாசிப்போம், அவர் என் பாவத்தை சுமந்தார்னு விசுவாசிப்போம். ஆனா எதற்கு சுமந்தார்னா, நான் அவருக்குள் நீதிமான் என்கிறத நம்ப மாட்டோம், அவருடைய வார்த்தையை நம்பவே மாட்டோம். What we believe is like, oh, Jesus accepted, he took all the sins for me. We believe that part, but we never believe the second part. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? நான் அவருக்குள் நீதிமான் என்கிற இத நம்பவே மாட்டோம். We don't believe that in Christ we are righteous. இது எப்படி நான் நம்புறது? How do I believe this? ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல ஏதாவது பாவம் செஞ்சாரா? Did Jesus did any mistakes or sins? அவருடைய எண்ணத்துல ஏதாவது பாவம் இருந்ததா? Is any evil thinkings? ஆனா யாருடைய பாவத்தை அவர் சுமந்தார்? என்னுடைய பாவம். நான் தைரியமா சொல்லாமே, என்னுடைய பாவத்தை அவர் சுமந்தார். ஆமென். என்னுடைய பாவத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டார், சுமந்தார். அதனால அவர் பாவம் செய்ததினால் பாவியாகவில்லை, அவரின் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். நான் நீதி செய்வதனால் நான் நீதிமான் இல்ல, அவருடைய நீதியை நான் பெற்றுக்கொண்டதினால் நான் நீதிமான். So Jesus took all our sins. Because he took the sins, he is not a sinner. We are righteous through Jesus. Because we are carrying that righteousness, we don't get this righteousness on our own. Amen. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? Do you believe the word of God? ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறீங்களா? அப்போ நீங்க நீதிமான் என்கிற தன்மையை விசுவாசிக்கும் போது தான் ஆண்டவர் விரும்புகிற நீதியின் கிரியை வெளியில வரும். When you believe that you are a righteous person, I'm sure good things and good works will come out from you. As long as the devil keeps you that you are a sinner, he keeps you in the consciousness that you are a sinner, you will do sinful deeds. நம்ம பாவிகள், நம்ம பாவம் நிறைந்தவர்கள்ன்ற அந்த எண்ணங்களை பிசாசு நமக்கு கொடுத்தானா நம்ம பாவமான காரியங்களை தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ கூட நீங்க உட்காரும்போது பிசாசு பேசிட்டே இருப்பான், நீ ஒண்ணு கையெல்லாம் தூக்காத, நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும். Even now maybe devil giving you the thoughts like, oh, don't put your hand up. சும்மா 5 நாள் அங்க இங்க போய் செஞ்சுட்டு வந்து சண்டே மட்டும் வந்துட்டு பக்தி வேஷம் போறியான்னு. He makes you, he gives you the conscious of sinner. அதனால அந்த sin conscious உங்களுக்கு உள்ள இருக்கறனால தான் sinful deeds வெளியில வருது. Because we have that sinful consciousness, we do sinful things. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? அப்போ ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்கிற மாதிரி அவருக்குள் நான் நீதிமான், அவருடைய நீதியை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று விசுவாசித்தீங்கன்னா நீதியின் கிரியை வெளியில வரும். If you believe that I am righteous through Jesus, and the righteous things and good things will come from you. Amen.
இந்த நீதிமான் என்கிறத நம்ம சம்பாதிக்கவே முடியாது. We cannot earn this word like righteous man. சம்பாதிக்கவே முடியாது. We can't earn that. What's the world's costliest car? Bugatti, Rolls Royce. Okay. பாஸ்டர் மிலோஜ்க்கு அங்கிள் வந்து ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கீயை கொடுக்குறாரு. இந்த மகனே விசுவாசமே இல்ல, பொறாம உடனே பாஸ்டருக்கு எங்க காசு வந்துச்சு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வாங்க. ஓகே, அப்ப வாங்கி கொடுக்குறாரு. அப்போ பாஸ்டர் மிலோஜ் அந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கீ எடுத்துட்டு அப்படியே குப்பை தொட்டியில போட்டா பாஸ்டருக்கு எப்படி இருக்கும்? கவுனில அப்போ சொந்த மகன் அவர் கொடுக்கிற அவ்வளோ, அவர் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு பாடுபட்டு அவ்வளோ பணம் சேர்த்து அந்த காரை வாங்கி கொடுத்தா, அந்த கார்க்கு எடுத்து அவர் கண்ணுக்கு முன்னாடியே குப்பை தட்டில போட்டா தகப்பனுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கும்? Imagine that a pastor buys the costliest car to his son, Pastor Niloj, and he don't recognize that he just threw the keys in the bin. What do you think pastor will think and how he feel? அதே மாதிரி தான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த நீதியை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக பாடுபட்டு அடிக்கப்பட்டு சிலுவையில சுமந்து ரத்தத்தை சிந்தி இந்த நீதியின் தகுதியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். Even for us, Jesus took all the sins from us. He took all the stripes and he shed his own blood and gave his righteousness. நம்ம என்ன சொல்றோம்? இல்ல முடியாது, நான் பாடுபட்டு முயற்சி செஞ்சு நான் கிரியையில நீதிமான் ஆகிறேன்னு நம்ம முயற்சி செய்றோம். அது ஒரு நாளும் ஆகாது. But most of the time what we do, whatever the things that we try in our own self, and we do good things and we think we are doing the right things. நான் அவருடைய நீதியை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று விசுவாசித்தீங்கன்னா நீதியின் கிரியை வெளியில வரும். If you accept that you believe you got the righteousness from Jesus, and the good deeds will come out. Amen. இது ரோமர் 5 எடுக்க வேண்டாம், டைம் இல்ல. ரோமர் 5:17 சொல்லுகிறது, நீங்க நீதியாக இந்த gift of righteousness. The Bible calls it as gift of righteousness. படிக்கிறீங்களா? Romans chapter 5:17. Those who receive the abundance of grace. For if one man's offense is death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace. கவுனிங்க வசனம் சொல்லுது, those who works and போட்டுக்குதா, those who receive. அப்ப ஆண்டவர் those who receive abundance of grace and the gift of righteousness and the gift of righteousness. It's a gift. You cannot earn in your life, you can only receive the gift of righteousness from God. Amen. Will reign in life through the one Jesus Amen. Christ. இந்த நீதியின் அவருடைய நீதியை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள தான் முடியும், அதை சம்பாதிக்கவே முடியாது. ஏன் சம்பாதிக்க முடியாது? பைபிள் கிளியரா சொல்லுது, you can only receive. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, you can only receive. நீங்க பெற்றுக்கொள்ள தான் முடியும். Amen. ஓகே, கடைசி அந்த வசனத்தோட முடிக்கிற ரோமர் 10:2-3. Let's take Romans chapter 10 verse 3. தேவனை பற்றி அவர்களுக்கு வைராக்கியம். கவுனிங்க, இது நம்மளை பத்தி பேசுகிறது. தேவனை பற்றி அவர்களுக்கு வைராக்கியம். நம்மளுக்கு எல்லாம் வைராக்கியம் இருக்குது. We have zeal for the Lord. நமக்கு ஆண்டவர்னா அவ்வளோ வைராக்கியம். உண்மையா தேவனை பற்றி அவர்களுக்கு வைராக்கியம் இருக்கிறது. அவர்களை குறித்து சாட்சி சொல்லுகிறேன். ஆகிலும் அறிவுக்கு ஏற்ற வைராக்கியம் அல்ல. அந்த வைராக்கியம் அறிவுக்கேற்ற வைராக்கியம் அல்ல. எப்படி என்றால் அவர்கள் தேவ நீதியை அறியாமல் தங்கள் சுய நீதியை நிலைநிறுத்த தேடுகிறபடியால், தன் சுய நீதி இங்கிலீஷ்ல அழகா போட்டுக்குது, for they being ignorant of God's righteousness and going to about establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? சோ அவரோட வார்த்தையை விசுவாசிக்க நான் அவருக்குள்ள நீதிமான் என்று விசுவாசிக்க அவர் விரும்புகிற நீதியின் கிரியை வெளியில வரும். ஆதாம் மேவாள ஆண்டவர் ஏற்கனவே அவருடைய He made them in the image of God. They were like God.
ஆனா பிசாசு என்ன சொன்னான், நீ இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா தேவனை போல் மாறிடுவா. ஆனா அவங்க ஏற்கனவே எப்படி இருந்தாங்க, they were in the righteousness of God, they were in the image of God. ஆனா நீ கிரியை செய், அதனால நீ நீதியாக்கலாம்னு சொன்னா உலகமே விழுந்தது. ஆனா தேவனும் ஆண்டவரும் திரும்பி வந்து எதை கொடுத்தார் தெரியுமா, ஆதாம் விழுகிறதுக்கு முன்பாக இருந்த நீதியின் வாழ்க்கையை நமக்கு இப்ப கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப இதை விசுவாசிக்கும் போது சாத்தானை மேற்கொள்ளும். எத்தனை பேர் புரியுது? And the more you believe, you will do righteous deeds.